لانچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست کی۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے مظفر آباد میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ پر شدید الفاظ میں تنقید کی، جس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ اور مسلم لیگ نون کے درمیان الفاظ کی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ نے ظاہر ہے کہ گزشتہ رات حکومت سے علیحدگی کا، وفاقی کابینہ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ آج بھی مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان الفاظ کی یہ جنگ جاری رہی، کیونکہ الطاف حسین نے جو متحدہ قومی موومنٹ کے قائد ہیں انہوں نے مناظرے کا چیلنج دیا تھا میاں نواز شریف کو۔ اس کے بعد مختلف بیانات سامنے آئے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا جاتا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم پلہ ہونا ضروری ہے۔ جناب میاں نواز شریف اور جناب قائد ایم کیو ایم الطاف حسین کے درمیان جس طرح سے جو بیانات سامنے آئے ہیں، آئیے آپ کو ان بیانات کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ اس دن افتخار محمد چودھری چیف جسٹس آف پاکستان کراچی گئے تھے ایک پرامن دورے کے اوپر، پرامن دورے پہ کراچی گئے تھے۔ اس دن جبکہ ایک طرف مشرف بتا رہا تھا اپنے یہ ہاتھ اس طرح سے کھڑے کر کے کہ یہ ہوتی ہے حکومت کی طاقت، مجھے یہ بتایا جائے، انقلاب کی بات کرنے سے پہلے بتایا جائے کہ اس دن کراچی کی سڑکوں پہ 50 لاشیں کیوں گرائی گئی تھیں؟ کیوں 50 لاشیں کراچی کی سڑکوں میں 50 لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا تھا؟ اور چیف جسٹس کو ایئرپورٹ سے باہر کیوں نہیں نکلنے دیا گیا؟ ان کو ایئرپورٹ کی بلڈنگ کے اندر بند کر دیا گیا۔ مظفر آباد میں مسلم لیگ کے قیام کا اعلان اور وہاں مسلم لیگ کا منشور بتانے کے بجائے ایم کیو ایم کو گالیاں دی جا رہی ہے۔ اب جواب میں دیر کیا لگتی ہے کہ ہم بھی گالیاں دیں؟ لیکن میں ان کی خدمت میں پھر یہی کہوں گا کہ ایم کیو ایم پر لعن طعن اگر اب دوبارہ انہوں نے کسی جگہ کی تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ اگر مرد کے بچے ہوں تو تمام ٹیلی ویژن پر بیک وقت الطاف حسین کے ساتھ بیٹھ کر مناظرہ کر لو۔ ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ اگر کسی ایم پی اے کی ڈیتھ ہوتی ہے، اگر ایم پی اے کے کوئی گولی کا نشانہ بنتا ہے، کراچی میں ایک ایم کیو ایم کا شخص گولی کا نشانہ بنا، لیکن اس کے بدلے میں اگلے 6-7 دنوں میں 100 لوگوں کی لاشیں گرا دی گئیں، 100 لوگوں کو مار دیا گیا۔ یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس طرح کا انقلاب ہے۔ اور دوسری بات آپ کو یہ بھی بتاؤں، عمران فاروق صاحب لندن میں فوت ہوتے ہیں، ہمیں بڑا دکھ ہے، ہمیں اس بات کا افسوس ہے، لیکن اس کے نتیجے میں درجنوں آدمی کراچی میں مارے جاتے ہیں۔ سرمایہ داروں، جرنیلوں جو آمرانہ ذہن رکھتے ہیں، ان سے یہ کہتا ہوں کہ مسلم لیگ کے رہنما کا دماغ کافی خراب ہو گیا ہے، لہذا ایک آپ مل کر ایک سیڈر دودھ کی بوتل، آمرانہ دودھ کی بوتل پلیز لے جا کے اس کو پلا دے، شاید مناظرے کا چیلنج دیا گیا ہے اور اس پر تو ہم بات کریں گے ہی، لیکن آج جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایک نئی بات کہہ دی، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے اگر حکومت چاہتی ہے کہ وہ سیاسی مفاہمت کی پالیسی پر گامزن ہے۔ مولانا نے کیا کہا یہ آپ کو یہ بھی سنواتے ہیں۔ میری رائے میں اب ضروری ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم مستعفی ہو کر دوبارہ پیپل پارٹی ایک نیا وزیر اعظم دے، یا صدر مملکت کی مفاہمت کی پالیسی کو سبوتاژ کرنے کے جرم میں صدر مملکت خود وزیر اعظم کے خلاف اقدام کرے تاکہ ملک کی سیاست کی صورتحال سنبھل سکے۔ میرے خیال میں اس موجودہ وزیر اعظم کے برقرار ہوتے ہوئے اگر یہ بحران چلتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید
कहीं ऐसा ना हो कि जमहूरियत। मौलाना साहब ने एक अलग थलग बयान दे दिया है। कौमी सियासत में कौमी इश्यूज़ पर मनाजरा यानी डिबेट कितनी ज़रूरी है और इसकी कितनी अहमियत है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर जनाब डॉक्टर मेहदी हसन ने, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से मनाजरे का चैलेंज आया मियां नवाज शरीफ साहब के लिए। इस चैलेंज को, इस मनाजरे के चैलेंज को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जो मनाजरे का चैलेंज दिया है एहसन इकबाल साहब ने, वो तो उस क्रिटिसिज्म के जवाब में है जो नवाज शरीफ साहब ने MQM पे किया था। और उसमें मजे की बात ये थी, आयरॉनिकली, कि जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया था, बहुत से इल्ज़ाम लग सकते हैं MQM पे भी और बाकी तमाम जमातों पे भी, लेकिन जो इल्ज़ाम नवाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर में लगाया था उन पे, वो कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि खुद भी 11 साल तक उन्होंने डिक्टेटर की हुकूमत में शमूलियत रखी और बहुत इम्पोर्टेंट उसके वो सियासतदान रहे, और उन्होंने 11 साल MQM के खाते में डाले, जिसमें 9 साल तो मुशर्रफ के बनते हैं और 2 साल गालिबन मौजूदा हुकूमत के डाले उन्होंने, जब ये कहा कि डिक्टेटर को सपोर्ट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई ऐसा मनाजरा किया जाए तो उसमें कोई पैनल होना चाहिए जजमेंट के लिए, जो ये फैसला करे कि किसके फैक्ट्स जो हैं वो हिस्ट्री के मुताबिक, पाकिस्तान की तारीख के मुताबिक सही हैं, और जो क्रिटिसिज्म किया गया है उसमें कितना वजन है और फैक्ट्स किस तरह बयान किए गए हैं, और वो अपना फैसला सुनाए, तब तो कोई फायदा हो सकता है इससे। लेकिन अगर सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की बात है तो उससे मजीद कंफ्यूजन बढ़ता है, जैसा कि पहले से बहुत सियासी कंफ्यूजन इस वक्त मौजूद है, ज़हनी इंतशार फैला हुआ है और लोग इस बारे में परेशान हैं कि कल पता नहीं क्या होगा। भांत भांत की बोलियां जो हैं सियासतदान और उनकी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके कहने का ये मतलब लिया जा सकता है कि आप कह रहे हैं कि नज़रियात की सियासत तो ख़त्म हो गई और जाहिर है कि जो सियासी रहनुमा हैं, जो सियासतदान हैं, वो भी किरदार का मुजाहरा नहीं कर रहे। आप क्या समझते हैं कि क्या हमारे यहाँ इन सियासतदानों में लीडरशिप क्वालिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, और क्या इनको वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी मुहैया रहे हैं जो इस सारे प्रोसेस में जब से हम आज़ाद हुए होने चाहिए थे? या बिल्कुल सही है, इसलिए कि अगर आप पार्टियों के मैनिफेस्टो देखें और उनके प्रोग्राम देखें तो सब में बहुत बुलंद बांग दावे किए हुए हैं और सबके मैनिफेस्टो तकरीबन एक हैं, सिवाय इसके कि हमारी जो मज़हब के नाम पे सियासत करने वाली पार्टियां हैं उसमें ज़रा ज़्यादा जोर होता है मज़हब पे। लेकिन बहरहाल सारी पार्टियां ये कहती हैं कि हम पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही मुमलिकत बनाना चाहते हैं, जबकि जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं या लिबरल कहते हैं वो इस्लामी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते, वो ये कहते हैं कि एक फलाही मुमलिकत हम पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं। तो ये सिर्फ दावे की हद तक है, जो आमाल हैं इनके सियासी जमातों के उसमें नज़रियात के मुताबिक, अपने नज़रियात के मुताबिक फैसले करने का फुकदान है। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमारी पार्टियों की जो लीडरशिप्स हैं इस वक्त उनमें ये। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहदी हसन हमसे गुफ्तगू कर रहे थे कि कौमी उमूर पर, पॉलिसीज़ पर डिबेट की कितनी अहमियत है। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ हम जानेंगे। सीनियर रहनुमा वसीम आफ्ताब आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने और सीरियस इल्ज़ामात लगाए हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर, यह हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।